बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्त अहबाब को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो डेयरी फार्मिंग के हवाले से है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटे से डेयरी फार्मर के पास, तो कोशिश करेंगे कि उनके तजर्बा की बुनियाद पर उनसे मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को मुकम्मल शुरू करने से पहले मैं आपको इस फार्म का एक ओवरऑल रिव्यू करवाता हूं, तो इसके बाद इस फार्म के जो ओनर हैं उनका प्रॉपर इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ये आप फार्म देख लें। साइडों पर इसकी चार दीवारी नहीं, लेकिन इसका जो शेड है वो मौजूद है, इसलिए मैं इसको ओपन रेंज डेयरी फार्म नहीं कहूँगा। ये सामने आपको खुरली नज़र आ रही है। इसके अलावा वो सामने जानवरों को पानी पिलाने के लिए हौज़ भी बनाया हुआ है, दरख्त भी लगे हुए हैं और शेड ये सामने आप देख लें। इनके पास 18 के करीब जानवर हैं, 12 भैंसें हैं, इसके अलावा कुछ कोज़ हैं और छोटे बड़े सब जानवर मिलाकर 18 के करीब जानवर बनते हैं। तो दोस्तों, ये शेड देख लें आप। शेड जो है वो इसकी छत पक्की है, लेंटर वाली छत है, पंखे भी लगाए हुए हैं और निचला हिस्सा भी पक्का है, ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये सामने आपको टोका नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा की नाम तुहाडा? मोहम्मद अमीन। चाचा मोहम्मद अमीन, तुहाडा पिंड केड़ा है? नथो कले। चाचा किन्ने डंगर रखे जे? डंगर छोटे मोटे हैन को 18-20। 18-20 ते मज्जां किन्नियां ते गायां किन्नियां ते बच्चे किन्ने? मज्जां 8 मज्जां ने, ठीक है 3 गायां ने, ठीक है। ते बाकी छोटे बच्चे? बाकी छोटे बच्चे ने। ठीक है। इन्हां च सूए किन्ने जे ते सूण वाले किन्ने ने? सूइयां तकरीबन 5-6 ने, कोई 5-4 सूण वालियां ने? ना सूण वालियां भी हैन ते 5-4 सूइयां ने ताजियां। ठीक है, ठीक है। गायां 2 सूइयां ने, ठीक है, 1 सूण वाली है। ठीक। ते मज्जां? मज्जां सारियां ही सूइयां ने, 2-3 सूण वालियां ने जेहड़ियां दुद्ध नहीं देंदियां, सूण गब्बना भी ने ते दुद्ध भी देंदियां ने। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। किन्ना क दुद्ध दे छड़दियां ते सारी दिहाड़ी सारे डंगर? सारे डंगर दुद्ध दे हड़दियां को 8-9 सिर, 9 सिर जेड़ा ना एक मझ दे हड़दी। टोटल किन्ना हो जाता है? टोटल को 30-40 किलो हो जाता सुबह शाम का? सुबह शाम का। ते वेचदे हो घर रखदे हो? वेचने भी घर भी रखने। किस हिसाब तो वेचदे हो? वेचदे ते अहीं 75। ठीक है। ते इन्हां दी सेवा किस तरह करदे हो? की खवांदे पैंदे इन्हां नूं? सेवा इन्हां नूं तूड़ी, ज्वार, ठीक है, खाल, धड़ी खाल पाने आ। ठीक है। दूजा पानी 2-3 वारी डाने आ। फी डंगर धड़ी खाल पांदे हो? नहीं, सूइयां न पाने। ते सिर्फ खाल पाने विच होर भी कुछ रलांदे हो? नहीं, होर कोई नहीं रलांदे। खाल बड़ेव्यां दी ते कौड़ी रला के? रला के। ठीक हो गया। ते एक डंगर रोजाना दे किन्ने क पट्ठे खा जांदा है तुहाडे? एक डंगर को 2 मन पट्ठे खा जांदे। किन्ना खर्चा पै जांदा एक डंगर ते? खर्चे दा हाँ लोकां कदे इन्ना हिसाब नहीं लाया। 2 मन हरे दे पट्ठे खांदा है? हाँ, हरे दे। ते तूड़ी को 10 सिर खा हड़दा। ते 5 किलो वंडा भी? हाँ, 5 किलो वंडा भी। ठीक है। ते आप ही संभाल लो कि कोई बंदा भी नाल आप रखे? ही अहीं 2 भरा संभालने। 2 भरा संभाल दे, कोई विच तुहां जाफी बंदा नहीं रखे? नहीं, होर कोई बंदा नहीं रखिया। ठीक हो गया। डंगरां दे हवाले नाल सानूं कोई मुफीद गल्लां मजीद दसो जिहड़ियां तुसीं अपने तजर्बे दी बिनाह ते सिक्खियां ने डंगर पालन दे हवाले नाल। डंगर पालन दे हवाले नाल है ही है कि इन्हां नूं पट्ठे टाइम ना पैण,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ। ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੂਣ ਗੁੜ ਲੂਣ ਦੇ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ? ਮੱਝਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਦੇ ਜੋ ਮਾਂਗ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡੰਗਰ 'ਚ? ਮੱਝਾਂ 'ਚ? ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜੀ। ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਂ ਸਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਐਡੀ ਕੋ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਨਵਾਲੀ ਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? 2 ਦਫਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। 2 ਦਫਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਡੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਧਾਰਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਢਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਢਾਰੇ ਔਰ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 18 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਡਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲੇ। 4 ਕਿੱਲੇ? 4 ਕਿੱਲੇ ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ? ਹਾਂ, ਚਰੀ ਬਾਜਰਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਟਾਲਾ? ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟਾਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਾਕ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਤੂੜੀ 500-600 ਮਣ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਠੰਡ ਛੰਡ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਗੁੜ, ਗੰਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਦੇਨੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਰਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚ ਭਾਰਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਹਾਂ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਛੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੱਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.5 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਦੀਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਲਾਡਲਾ ਡੰਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਲਵੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੈਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੱਠਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾਣੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1000 ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ,
800 ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਪੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਸ ਬੁਰਦੇ ਹੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸ ਜਾਨਵਰ ਅੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਤੇ ਗੋੜੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਉਹ ਝੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੋ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਝੋਲ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਝੋਲ ਕੋ ਦੁੱਧ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਕੋ ਘਿਓ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ 1 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਕਾੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇ ਕੋਸਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੁੱਧ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਡਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ مشورہ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਗਾय ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਫਰਾਡੀਏ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਾਡੀਏ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੁੰਬ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਥਣ ਟੈਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 8 ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਆਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਆ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਚੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਖਰੀਦਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, 2.5 ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, 1.5 ਤਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 3.5 ਦੀ ਲੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ 2 ਤਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।